विद्यार्थी मित्रों, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, श्री वशिष्ठ विद्यालय वाव गुजराती माध्यम धोरण 5 सब्जेक्ट कॉम्प्यूटर चैप्टर 4 विंडोज़नो परिचय। माहिती तैयार करवा माटे कॉम्प्यूटर सूचनाओं प्रमाणे दाखल करेला डेटा पर प्रोसेस करे छे। शुं कीधुं छे? कॉम्प्यूटर शुं करे छे? जे माहिती आपणे तैयार करीए छे बराबर, ए तैयार करेली माहिती केवी रीते तैयार थाय छे माहिती, तो जे आपणे डेटा आपीए छे, जे सूचनाओं अथवा जे प्रोग्राम कॉम्प्यूटरने आपीए छे एना पर कॉम्प्यूटर प्रोसेस करीने आ माहिती जे छे ए तैयार करे छे बराबर। डेटा अने माहिती कोईपण स्वरूपमां होई शके। कया कया स्वरूपमां होई शके डेटा अने माहिती? तो जोईए डेटा अने माहिती तो पत्रों होई शके, आंकड़ा होई शके, ध्वनि होई शके, चित्रों होई शके बराबर। पछी बीजुं शुं कीधुं छे? कोईपण प्रोसेस करवा माटे कॉम्प्यूटरने शुं कीधुं छे के कोईपण प्रोसेस करवा माटे कॉम्प्यूटरना हार्डवेर अने सॉफ्टवेरनी जरूर पड़े छे, તેમજ कॉम्प्यूटरने चलाववा माटे सिस्टमनी जरूर पड़े छे, ऑपरेटिंग सिस्टम बराबर। तो चालो आपणे जोईए एवा नवा परिभाषिक शब्दों जे नीचेनी व्याख्या साथे आपणे समजाववामां आव्या छे। तो जोईए हार्डवेर कॉम्प्यूटरना बधा साधनो जेम के कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू बॉक्स, सीपीयू नी अंदरनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वगैरह जेने जोई तथा स्पर्शी शकाय तेने हार्डवेर कहे छे। शुं कीधुं छे? हार्डवेर कोने कहेवामां आवे के कॉम्प्यूटरना जे कंई पण भागो छे, जेवी रीते कीबोर्ड छे, माउस छे, मॉनिटर छे, सीपीयू छे, सीपीयू बॉक्स छे, ए बधाने आपणे टच करी शकीए एटले के अडकी शकीए छे। तो एवा बधा भागोने शुं कहेवामां आवशे? हार्डवेर कहेवामां आवशे। त्यार पछी सॉफ्टवेर। हार्डवेर में टूंकमां एटलुं याद राखवानुं के जे वस्तुने आपणे कॉम्प्यूटरना जे भागोने आपणे स्पर्शी शकीए तेने हार्डवेर कहेवामां आवे अने कॉम्प्यूटरना जे भागोने आपणे स्पर्शी नथी शकता एवा भागोने सॉफ्टवेर कहेवामां आवे। तो सॉफ्टवेर तो कॉम्प्यूटरमां संग्रह करेला प्रोग्राम अने माहिती। शुं कीधुं छे? प्रोग्राम अने माहितीने सॉफ्टवेर कहे छे बराबर। एटले के कॉम्प्यूटर में जे कंई पण तमे एप्लिकेशन यूज करो छो अथवा जे कंई पण प्रोग्राम्स इंस्टॉल करो छो तो ए बधा प्रोग्रामने आपणे शुं कहेशुं? सॉफ्टवेर कहेशुं बराबर। हवे आवे छे ऑपरेटिंग सिस्टम। कॉम्प्यूटरने चलाववा माटे उपयोगमां लेवाती प्रोग्रामनी श्रेणीने ऑपरेटिंग सिस्टम कहे छे। शुं कीधुं छे? के कॉम्प्यूटरने ज्यारे चलाववा माटे जे सिस्टमनी आपणने जरूर पड़े छे ए सिस्टमने ऑपरेटिंग सिस्टम तरीके ओळखवामां आवे छे। त्यार पछी आवे छे ग्राफिक्स। तो कॉम्प्यूटर द्वारा तैयार कराता चित्रों तथा प्रतीकोने ग्राफिक्स कहे छे। कॉम्प्यूटर द्वारा जे चित्रों तैयार करवामां आवे अथवा जे प्रतीको तैयार करवामां आवे ते बधा प्रतीको अथवा चित्रोने शुं कहेशुं आपणे? ग्राफिक्स तरीके ओळखीशुं। तो हवे जोईए ऑपरेटिंग सिस्टम बराबर। इनपुट डिवाइस पासेथी डेटा मेळव्या बाद सीपीयू तेने मेमरी यूनिट में मोकले छे। शुं कीधुं छे? के इनपुट डिवाइस कया कया छे? तो कीबोर्ड, माउस ने मॉनिटर आ इनपुट डिवाइस छे, जेना थ्रू आपणे कॉम्प्यूटरनी अंदर डेटा दाखल करीए छीए बराबर। तो आवा इनपुट डिवाइस पासेथी कोण माहिती मेळवे छे? सीपीयू। એટલે ડેટા કોણ મેળવે છે? સીપીયુ। અને એ કોને મોકલે છે? મેમરી યુનિટને। માહિતી તૈયાર કરવા માટે સીપીયુ ડેટાને મેમરી યુનિટમાં મેળવીને પ્રોસેસ કરે છે। આ રીતે તૈયાર કરેલી માહિતીને પાછી મેમરી યુનિટમાં મોકલાય છે। મેમરી યુનિટમાંથી માહિતીના આઉટપુટ કે સ્ટોરેજ ડિવાઇસને મોકલવા માટે સીપીયુ જરૂરી સૂચનાઓ આપે છે। શું કીધું છે? કે પહેલાં મેમરી યુનિટમાં મોકલવામાં આવે, મેમરી યુનિટમાં એક વખત સંગ્રહ થઈ જાય પછી એને પ્રોસેસ માટે મોકલવામાં આવે, એના ઉપર એ ડેટા પર પ્રક્રિયા થઈ જાય પછી પાછો સીપીયુ એ કોને મોકલે? મેમરી યુનિટને મોકલે। પછી મેમરી યુનિટ કોને મોકલે? જે આઉટપુટ ડિવાઇસ હોય એને મોકલે છે। આમ સીપીયુ કોમ્પ્યુટરના સમગ્ર કાર્યોનું નિયંત્રણ કરે છે, પરંતુ સીપીયુને કઈ રીતે ખબર પડે છે ક્યારે કેવી રીતે અને શું કરવાનું બરાબર। सीपीयू आखा कॉम्प्यूटरना बधा ज कार्योनुं नियंत्रण करे छे बराबर। एने क्यारे शुं करवानुं, कोने शुं मोकलवानुं ए बधी ज माहिती एनी पासे होय छे। सीपीयूने तेना कार्य करवा माटे मददरूप थता विशिष्ट प्रोग्राम होय छे। कॉम्प्यूटर चलाववा माटे आवा प्रोग्रामनी श्रेणीने ऑपरेटिंग सिस्टम कहे छे। शुं कीधुं छे?
કે સીપીયુને તેના જે કાર્યો કરવાના હોય કે ક્યારે કોને શું મોકલવાનું, એ જે બધા કાર્યો છે ઇમ્પોર્ટન્સ કાર્યો, બરાબર, એ બધા કાર્યો કઈ રીતે પોસિબલ બને છે, તો એમાં વિશિષ્ટ પ્રકારના અમુક પ્રોગ્રામ આવેલા હોય છે કે જેના મદદથી એ ઇઝીલી આ બધું કરી શકે. કોણ? સીપીયુ. તો આ રીતે કોમ્પ્યુટરને ચલાવવા માટે અથવા કોમ્પ્યુટરનું મેનેજમેન્ટ કરવા માટે, બધા કાર્યોનું મેનેજમેન્ટ કરવા માટે જે એપ્લિકેશન અથવા જે પ્રોગ્રામનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ એ પ્રોગ્રામની શ્રેણીને શું કહેવામાં આવશે? ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ કહેવામાં આવે છે. બરાબર. ત્યાર પછી જોઈએ આગળ. તમે ઈચ્છો તે બધા જ કાર્યો કોમ્પ્યુટર ઓપરેટિંગ સિસ્ટમની મદદથી કરી શકે છે. ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ કીબોર્ડ અને પ્રિન્ટર જેવા હાર્ડવેરનું નિયંત્રણ કરે છે. કયા હાર્ડવેર? કીબોર્ડ અને પ્રિન્ટર. ઉદાહરણ તરીકે તમે કોઈ ડોક્યુમેન્ટ ટાઈપ કરો છો, બરાબર, તેમાં સ્પેલિંગ ચકાસવા માટે કમાન્ડ પસંદ કરવામાં આવે, તમે કીબોર્ડ કે માઉસનો ઉપયોગ કરો છો. સીપીયુ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ચલાવશે જે કમાન્ડને સમજશે અને પછી સ્પેલિંગ ચકાસણી માટેના સોફ્ટવેરને મેમરીમાં મોકલશે. બરાબર. ત્યાર પછી શું કીધું છે? મેમરી એને શોધશે. જ્યારે આ સોફ્ટવેર મળશે ત્યારે શું કરશે? ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ તેને કોમ્પ્યુટરની અંદર આવેલી મેમરીની અંદર મોકલશે. ત્યાર પછી સીપીયુ સોફ્ટવેરને વાંચશે અને તમારા ડોક્યુમેન્ટમાં સ્પેલિંગ ચકાસણી કરશે. બરાબર. એનું જે રીતે કામ ચાલતું એ રીતે બેક ટુ બેક સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આખું કાર્ય એ પૂર્ણ કરે છે. આનો અર્થ એ થયો કે કોમ્પ્યુટર મેમરી ડેટાને સંગ્રહવાની તેમજ તેને પાછા મેળવવાની પ્રક્રિયાનું નિયંત્રણ કોણ કરે છે? ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. ટૂંકમાં ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ કોમ્પ્યુટરનું સમગ્ર નિયંત્રણ તથા વ્યવસ્થાપનનું કાર્ય કરે છે. ત્યાર પછી જોઈએ આગળ. ચાલો, વિન્ડોઝ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. તો વિન્ડોઝ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ મોટાભાગના કોમ્પ્યુટર શું કરે છે? ચલો, વિન્ડોઝ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ મોટાભાગના કોમ્પ્યુટર માઇક્રોસોફ્ટ વિન્ડોઝ નામની ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ પર ચાલે છે. કયા નામની ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ? માઇક્રોસોફ્ટ વિન્ડોઝ, જે વિન્ડોઝના નામથી પ્રખ્યાત છે. વિન્ડોઝ એ ગ્રાફિક્સ ઇન્ટરફેસવાળી સહેલાઈથી ઉપયોગ કરી શકાય છે. શું કીધું છે? કે વિન્ડોઝ એ ગ્રાફિકલ ઇન્ટરફેસવાળી અને સહેલાઈથી તમે યુઝ કરી શકો એવી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે. બરાબર. તે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે ગ્રાફિકલ ઇન્ટરફેસનો અર્થ એ છે કે કોમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કરવા માટે તૈયાર કરવાતા કમાન્ડ યાદ રાખવા પડતા નથી. કોઈ ચોક્કસ કાર્ય કરવા માટે તમે સ્ક્રીન પર યોગ્ય કમાન્ડ કે ટૂલ કે સંબંધિત ચિત્રને માત્ર માઉસ ક્લિક દ્વારા પસંદ કરી શકો છો. ચાલો આગળ જોઈએ. વિન્ડોઝ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ આટલી લોકપ્રિય કેમ છે? તો એની અમુક લાક્ષણિકતાઓ છે, તો એના વિશે આપણે જાણકારી મેળવીએ. બરાબર. વિન્ડોઝમાં દરેક પ્રોગ્રામ સ્ક્રીન પર અલગ વિન્ડોમાં ખુલે છે, આથી તેનું નામ વિન્ડોઝ છે. એક સાથે તમે ઘણા બધા પ્રોગ્રામમાં કામ કરી શકો છો. એટ અ ટાઈમ તમે ગેમ પણ રમી શકો, પેઇન્ટ પણ કરી શકો, ડોક્યુમેન્ટ રાઇટ કરી શકો, રીડ કરી શકો. બરાબર. ત્યાર પછી આવે છે કે વિન્ડોઝમાં કામ કરવા માટે તમારે વિવિધ કમાન્ડ યાદ રાખવા પડતા નથી. તમારે વિન્ડોઝ પરના સંબંધિત ચિત્રો કે આઇકોન કે કમાન્ડ કે ટૂલ યાદ રાખવાના. બરાબર. એના પર ક્લિક કરશો એટલે તમને ખબર પડી જશે કે આ શાના માટે યુઝ કરી શકાય. ત્યાર પછી આગળ વારંવાર ઉપયોગમાં લેવાતા ટૂલ્સ કે કમાન્ડ્સ વિન્ડો પર આઇકનના રૂપમાં જોવા મળે છે. સેવ કર્યા વિનાનો ડેટા ભૂસાઈ જવાનો ભય રહેતો નથી. જો તમે ડોક્યુમેન્ટ સેવ કર્યા વિના વિન્ડોઝ બંધ કરશો તો તરત કોમ્પ્યુટર પૂછશે તમે ડોક્યુમેન્ટ સેવ કરવા માંગો છો, અથવા તો કોમ્પ્યુટરની અંદર જે કંઈ પણ ડોક્યુમેન્ટ તમે ટાઈપ કર્યું છે એની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર કરવા માંગો છો એવું પૂછે. એમાં 2 બટન આપવામાં આવ્યા હોય છે, યસ અને નો. તમારે જો કંઈ ચેન્જીસ કર્યા હોય, તમારે એને સેવ કરવું હોય ચેન્જીસ સાથે, તો તમે યસ આપી શકો, અથવા તમારે ચેન્જીસ કર્યા છે તો પણ તમારે જે એઝ ઇટ ઇઝ પહેલાં હતું એવું જ ડોક્યુમેન્ટ રાખવું હોય તો તમે નો કરી શકો છો. ત્યાર પછી વિન્ડોઝમાં માઉસનો ઉપયોગ. વિન્ડોઝ જેવી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ માટે માઉસ એ ઘણું મહત્ત્વનું ઇનપુટ ડિવાઇસ
છે। માઉસ કેવા પ્રકારનું ડિવાઇસ છે? ઇનપુટ ડિવાઇસ। જ્યારે તમે માઉસ બટન દાબો ત્યારે તમે ક્લિક અવાજ સાંભળી શકો છો। આપણે આગળ વધીએ પહેલાં શું કરવાનું છે કે માઉસની અમુક જે જાણકારીઓ છે માઉસ વિશેની એના વિશે આપણે થોડા માહિતગાર થશું। તો જોઈએ પહેલું પોઇન્ટિંગ। આઇકન કે ટૂલ પર માઉસ પોઇન્ટરને મૂકવા માટે તો એ રીતે મૂકેલા માઉસને પોઇન્ટર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। ત્યાર પછી ક્લિક, તો માઉસ બટન દબાવીને છોડી દેવાની ક્રિયાને ક્લિક કહે છે। લેફ્ટ ક્લિક, માઉસ બટન દબાવી રાખવાનું, બરાબર ને સામાન્ય રીતે ક્લિક એટલે લેફ્ટ ક્લિક, કારણ કે માઉસનું ડાબું બટન વારંવાર વપરાય છે। ત્યાર પછી રાઇટ ક્લિક, તો માઉસનું જમણું બટન યુઝ કરવા માટે રાઇટ ક્લિકનો ઉપયોગ થાય। ત્યાર પછી ડબલ ક્લિક, માઉસનું બટન દબાયેલું જ રાખીને બટનને છોડ્યા વિના શું કરવાનું છે? માઉસને ક્યાં સરખાવવાનું છે? માઉસ પેડ પર સરકાવવાનું છે। એને શું કહેવાશે? ડ્રેગિંગની ક્રિયા થયેલી કહેવાશે। હવે માઉસ પેડ પર જ્યારે તમે માઉસ સરકાવો ત્યારે ડેસ્કટોપ પર તમને એક નાનકડો એરો જેવો જોવા મળે છે। આ એરો શાનો છે? તો માઉસ પોઇન્ટર છે, બરાબર, એ પોઈન્ટ કરે છે કે આ કાર્ય અહીં અત્યારે કમ્પ્લીટ કરવાનું છે, બરાબર। માઉસ પેડ પર તમે જે જગ્યાએ માઉસ સરખાવો તે જ જગ્યાએ માઉસ જે છે એનો એરો ડેસ્કટોપ પર પણ સરકતો જોવા મળે છે। ત્યાર પછી વિન્ડોઝની શરૂઆત કરવી। તો જ્યારે તમે કોમ્પ્યુટર ચાલુ કરો છો તો વિન્ડોઝની સ્ક્રીન આ રીતે જોવા મળે છે। બધા આઇકોન્સ હોય છે, નીચે ટાસ્ક બાર આવેલો હોય છે, સ્ટેટસ બાર આવેલો હોય છે, ત્યાર પછી સ્ટાર્ટ બટન આવે, આઇકોન આવે, ટાસ્ક બાર આવે, ડેસ્કટોપ આવે અને સમય અને તારીખ, બરાબર। એ સમય અને તારીખ નોટિફિકેશન એરિયાની અંદર જોવા મળે છે। ત્યાર પછી ડેસ્કટોપ આખું બ્લેન્ક વ્હાઇટ કલરનું અથવા કોઈ પણ જે બેકગ્રાઉન્ડ તમે રાખ્યું હોય એ કલરનું આખું બ્લેન્ક પેજ હોય, બરાબર। મીન્સ કે જ્યારે તમે વિન્ડોઝની સ્ક્રીનને ચાલુ કરો તો એ પેજ ટાઈપનું દેખાય। એક સાઈડ તમારા આઇકોન્સ હોય, આઇકોનની ચિત્રની સાથે નીચે નામ લખેલા જોવા મળે અને એક સાઈડ નોટિફિકેશન એરિયા કે જેની અંદર વોલ્યુમનું બટન આપેલું હોય છે। ત્યાર પછી ડેટ એન્ડ ટાઈમનું બટન આપેલું હોય છે, બરાબર। આ રીતે ઘણા બધા પ્રકારના બટન આપવામાં આવેલા હોય છે। ચલો, ડેસ્કટોપ પર દેખાતા નાનકડા ચિત્રોને આઇકોન કહે છે, બરાબર। વિન્ડોઝમાં દરેક પ્રોગ્રામ માટે આઇકોન હોય છે। જો તમારા કોમ્પ્યુટર સેટઅપ પ્રમાણે ચિત્રમાં દર્શાવે તો તેના કરતાં ડેસ્કટોપ પર જરા અલગ હોઈ શકે। ડેસ્કટોપની નીચે દેખાતી આડી પટ્ટીને શું કહેવાશે? ટાસ્ક બાર। ત્યાર પછી ટાસ્કબારની જમણી બાજુએ તમે શું જોઈ શકો? તારીખ અને સમય। ટાસ્કબારની ડાબી બાજુએ સ્ટાર્ટ બટન, બરાબર। ત્યાર પછી સ્ટાર્ટ બટન જોઈ શકો છો, બરાબર। તો અને ત્યાર પછી સ્ટાર્ટ બટન પર ક્લિક કરશો એટલે શું જોવા મળશે? સ્ટાર્ટ મેનુ જોવા મળશે। તો આ છે ટાસ્ક બાર। જુઓ, આ ટાસ્ક બારમાં સ્ટાર્ટ બટન આપવામાં આવ્યું છે। આ વચ્ચેના નોટિફિકેશન આ વચ્ચેની જેટલી બી ફાઇલ તમે ઓપન કરી હોય એ વિભાગમાં આપવામાં આવ્યો છે અને લાસ્ટમાં નોટિફિકેશન એરિયા, બરાબર, અથવા નોટિફિકેશનનો વિસ્તાર। તો આ રીતે આપણે ચોથું ચેપ્ટર વિન્ડોઝની શરૂઆત કરી એમાં થોડી માહિતી આપણે મેળવી છે મેનુ બાર વિશે, બરાબર। તો નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે આગળ જોઈશું। વંદે માતરમ। થેન્ક યુ।